राम राम जी। अज बड़ा जटिल जिहा मजबून आ गया विचार करने वास्ते। बहुत सारे साधकों के प्रश्न, उन्हां दी समस्या कहो या उन्हां दी उलझन कहो कि सानू किवें पता लगे भी ये जिन्हों असीं संत कहने आ, इहदे ते मालक की किरपा का कोई पता लगन का साधन है। जिवें मैं पहलां कहा, ये बड़ा कंपलीकेटेड जिहा एक पॉइंट है, पर फिर भी कुछ गल्लां इहो जिहियां है जिन्हां दे नाल सानू ये पता लग सकता है कि इस महापुरुष के उपर उस परमात्मा की किरपा कितनी है। वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं जिन्हां दे नाल तपस्वियां नूं संबोधन किया जाता है। जिस तरह भगत कहा जाता है, तपस्वी भी कहा जाता है, भजनीक भी कहा जाता है, साधक भी कहा जाता है, सिद्ध भी कहा जाता है। यानी जदों कोई तपस्या करता, साधना करता, भजन बंदगी करता है और वो इस मालक के नेड़े होने की कोशिश करता है, तो कई बार परमात्मा वालों उसनूं कोई कला, यानी जिन्हों सिद्धि कहने हैं, उसकी बख्शिश हो जाती है, तो उसनूं असीं सिद्ध पुरुष कहने हैं। पर जिहड़ा तां उत्थे उस सिद्धि नूं लैके अटक जाता, वो अगे वधनों काफ़ी हद तक रुक जाता है। हाँ, जे किसी ने उस सिद्धि नूं पचा लिया तो उसका रस्ता अगे दी अगे जो है ना वो चलता रहता है। सिद्ध पुरुष तो बाद जो है वो तपस्या करता होया जो तपस्वी है, वो ऋषि की पदवी तक पहुँच जाता है। ऋषि तो मतलब ये है कि परमात्मा तक पहुँच नहीं होती, लेकिन परमात्मा ने जिहड़े विधान बनाए आ, जो परमात्मा ने महापुरुष बनाए आ, देवते बनाए आ, उन्हां चों किसी दे नाल उस ऋषि का संबंध होना, उसकी किरपा दे नाल उसनूं होर सिद्धि का मिलना, ये ऋषि पद की निशानी है। हाँ, ऋषि जो है वो बहुत उच्ची अवस्था तक के भी जो मालक होए हैं। भी सतयुग के विच भी ऋषि कहा गया उच्ची तो उच्ची तपस्या करने वाले नूं। त्रेता दे विच भी, द्वापर दे विच भी जो होए हैं, वो सारे ही जो होए हैं वो ऋषि होए हैं। लेकिन जो संत का रुतबा है, जो संत की पदवी है, जो संत की अवस्था है, इसका जो जिक्र होया है वो कलयुग दे विच ही होया है। क्योंकि कलयुग दे विच जो उस परमात्मा का वास्तविक नाम है, उस नाम नूं जिहने अपना लिया, उन्हें उस परमात्मा नूं जान लिया, यानी कि सत नूं पहचान लिया, सत नूं पा लिया। इस करके उन्हां नूं जो है वो संत कहा गया है। हुण संतां की भी जो अलग अलग जो है ना वो श्रेणी गिणदे आ। जिन्हें ते सत नूं समझ लिया वो भी संत, और जिसने उस परमात्मा के नाल आत्म साक्षात्कार कर लिया वो परम संत, यानी कि वह संत भी है और वह सतगुरु भी है। इस तरह हंस भी कहा गया और परमहंस भी कहा गया। ये संतां दे जो है अलग अलग परमात्मा की किरपा के नाल जो उन्हां दी अवस्था का समा हुंदा, उन्हां नूं इस नाल जो है ना वो संबोधन किया जाता है। हाँ, इस तो अलावा शब्द है सदगुरु और सतगुरु। सतगुरु का दायरा एक सीमित होंदा है, वो आपदे नाल जुड़े हुए आपदे गुरुकुल दे विच जो आए हुए हैं, उन्हां नूं ही वो जो है ना वो ज्ञान की चर्चा करता है, उन्हां नूं ही वो ज्ञान और ध्यान और सिमरन दे विच परिपक्वता कराउंदा है। लेकिन जो सतगुरु है, जिन्हें सत का अंत पा लिया, उसके वास्ते ये सारा जो संसार है वो एक है। उसके वास्ते ना कोई छोटा है, ना कोई वड्डा है, ना कोई उच्ची जात का है, ना कोई नीवीं जात का है। उस वास्ते वो सब जिहड़े हैं ना वो इंसान उस परमात्मा दे अंश ही हैं, उस परमात्मा के रूप ही हैं। वो हर एक जीव नूं ज्ञान कराउंदा है, इस करके उसनूं सतगुरु कहा गया है। हुण इत्थे जो साडा विषय है वो ये है कि असी सतगुरु कहने आ, संत कहने आ, संत सतगुरु कहने आ, तो उन्हां दी निशानी की है। जिन्हां संतां महापुरुष नूं
ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮ ਸਾਖਾਤਕਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮ ਸਾਖਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਲਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੋਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮ ਸੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ, ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਰਾਜ ਕਮਲ ਯੋਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ 5 ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਸੰਤ ਹਨ, ਯਾਨੀ 5 ਕੁੱਲ ਉੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜ ਨਾ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਲਟਨਗੰਜ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਤੇ 8 ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸੰਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਅਗਰ ਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ 30,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਹਨ। ਔਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਰਾਜ ਕਮਲ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਯਾਨੀ 500-550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਸਾਖਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਪਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਔਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈਆਂ ਦੇ ਜੰਬੇਸ਼ਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ 4 ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ 1400 ਤੋਂ 1-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ, ਔਰ 1400 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਹਰ ਵਕਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਅਵਤਰਿਤ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸੀਮਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਵਾਮੀ ਸਤਿਆਨੰਦ ਜੀ, ਰਾਮ ਸ਼ਰਨਮ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ। ਔਰ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮਤ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਵਾਮੀ ਦਿਆਲਦਾਸ ਜੀ ਦਿਆਲਬਾਗ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਤਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਏ, ਔਰ ਸਮਤਾ ਰਾਜਯੋਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਕਮਲ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 19 ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਗਤ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਵਰਣਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਿਲੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਦੀ ਲੇਖਣੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਮਸਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੁੱਢਲੇ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੂਲਾਧਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਤੱਕ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਪਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਨਿਰਭੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਅਰਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਸਾਖਸਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਊਂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸੰਤ ਕੌਣ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਔਰ ਸੰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਵਰਣਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾਤਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ।